ഞാനോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, യഹോവ എന്നെ രക്ഷിക്കും. ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും. അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പരമപിതാവേ, വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിന്നെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകിയനായ ദൈവമേ സ്തുതി. എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾക്കായി ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായും, നീ ഞങ്ങളെ കരുതുകയും പരിപാലിക്കുകയും, നീ ഞങ്ങളെ ക്ഷേമത്തോടെ അവിടുന്ന് അതിജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ. വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ 30-ാമത്തെ ഗീതം പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ സോങ് നമ്പർ 30. ഇപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും. Today's first lesson is taken from Proverbs chapter 8 verses 1 to 12. I repeat my portion. Proverbs chapter 8 verses 1 to 12. Does not wisdom call out? Does not understanding raise her voice? At the highest point along the way where the paths meet, she takes her stand beside the gate leading into the city. At the entrance, she cries aloud, "To you, O people, I call out. I raise my voice to all mankind. You who are simple, gain prudence. You who are foolish, set your hearts on it. Listen,
for I have trustworthy things to say. I open my lips to speak what is right. My mouth speaks what is true, for my lips detest wickedness. All the words of my mouth are just, none of them is crooked or perverse. To the discerning, all of them are right. They are upright to those who have found knowledge. Choose my instruction instead of silver, knowledge rather than choice gold. For wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. I wish them dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. Here ends the first lesson. Today's second lesson is taken from Acts chapter 8 verses 26 to 36. Acts chapter 8 verses 26 to 36. An angel of the Lord spoke to Philip, "Goes out to the desert road." He said, "It's the road that goes down from Jerusalem to Gaza." So Philip started out. On his way he met an Ethiopian official. The man had an important position in charge of all the wealth. This official had gone to Jerusalem to worship. On his way, he was sitting in his chariot. He was reading the book of Isaiah the prophet. "Do you understand what you are reading?" Philip asked. "How can I?" he said. "I need someone to explain it to me." So he invited Philip to come up and sit with him. Here is the part of scripture the official was reading. It says, "He was led like a sheep to be killed, just as lambs are silent while their wool is being cut off. He did not open his mouth. When he was treated badly, he was refused a fair trial. You can say anything about his children. His life was cut off from the earth." The official said to Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else?" Then Philip began with that same part of scripture. She told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water. The official said, "Look, here is water. What can stop me from being baptized?" Here ends the second lesson. ഉന്നത പീഠത്തിൻ സ്തുതിയാലുയരും ഉന്നതനേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളിൽ മടിയിൽ ഹിതമാ നിവാസിച്ചല്ലോ. നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നേ സ്വസ്ഥവും നിരപ്പും നിവാസിപ്പിക്കാം. ശോഭ നിറഞ്ഞോരാലയത്തിൽ വസിക്കും പരിശുദ്ധ നിന്ദാസരാം ഞങ്ങളുടെ ദുർമോഹം ശമനം ചെയ്വതിനിൻ അയ്യോ വിളിക്കുന്നു നിൻ നാമത്തെ. മറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിക്കുകയും യോഹന്നാനോട് മാമോദീസ കൈക്കൊള്ളുകയും
ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ യേശുമശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ എഴുത്തിനും വചനവുമായി ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തും. സ്വഭാവപ്രകാരം മരണമില്ലാത്തവനും തന്റെ കൃപയാൽ സകല മനുഷ്യരെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കും വേണ്ടി വിശുദ്ധനെ മറിയാമെന്ന് ജഡം ധരിച്ച് വേദം കൂടാതെ മനുഷ്യനായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണമേൽ ചവിട്ടിക്കൊന്നവനും വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലൊരുവനും തന്റെ പിതാവിനോടും ജീവനുള്ള തന്റെ വിശുദ്ധയോടും കൂടെ തുല്യമായി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ മശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ.
പരത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ ഉപദേശം ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് തിരുസനയിൽ കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്റെയും ദിവ്യന്മാരായ നിന്റെ സ്ലീഹന്മാരുടെയും നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ശില്പിയും പണിക്കാനുമായ പൗലോസ്ലീഹായുടെയും കൽപ്പനകളെ വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി ആചരിപ്പാൻ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. സ്ലീഹന്മാരുടെ സ്തുതി. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു. അത് പൂർവ്വകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറിഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ മഹിമാതനമെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി. ആ മർമ്മം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ. അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോട് സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിയാകുന്ന ബലികൾ കർത്താവിന് കഴിപ്പീൻ. കാഴ്ചകളെടുത്ത് തൻ്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധീൻ അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പീൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൈവികമായ നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോന്റെ സാരാംശവും നിന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും നിന്റെ വിശുദ്ധ റൂഹാട് നൽകുന്നങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും നിന്റെ ദുരിതം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. നിന്നിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കരുണകൾക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യോഗ്യതരായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകുൽ സുബ്ഹാനൽ വൽമിൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും അറിയിക്കുന്ന മർക്കോസ് ഏവൻഗേലിയോസിന് എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന അറിയിപ്പായ നമ്മുടെ കർത്താവേ മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ. വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പിതാവിന് സ്തുതി. തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്ന് ജഡമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നടപടിയുടെ സമയത്ത് പ്രകാരം സംഭവിച്ചു. അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു. അവനിടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമല്ലോ, നേരം നന്നേ വൈകി ഭക്ഷിപ്പാനില്ലാകയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടികളിലും ഊരുകളിലും ചെന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും വാങ്ങേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിനെന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന്
ഞങ്ങൾ പോയി 200 വെള്ളിക്കാശിനപ്പം വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. അവർ അവരോട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പമുണ്ട്, ചെന്ന് നോക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ നോക്കിയിട്ട് 5 2 മീനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തിയായിരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അവർ 100ഉം 50ഉം വീതം നിരനിരയായിരുന്നു. അവൻ ആ 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തു. ആ 2 മീനും എല്ലാവർക്കും വാശി കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഇതിന് തൃപ്തനായി ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. അപ്പം തിന്നവരോ 5000 പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്നോ അടുപ്പാൻ വിശ്വവെളിച്ചമാ സുവിശേഷം നീ തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. നിറയേപ്പിൽ നിൻ ഉയർവചനം കേൾക്കയാൽ നിന്നെ മഹത്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യരാക്കതങ്ങളെ. പാറയ്ക്കുമോർ സ്തൗമൻ കാലോസ് നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ഇല്ലായ്മ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉണ്മയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഉത്തമനും മഹോന്നതനും പാപദാസത്തിൽ നമ്മെ വീണ്ടും ഉള്ളുകയും തന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ പുത്രസിക നമ്മെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രധാനാചാര്യനുമായ മെശിഹാ തമ്പുരാന് ദൈവികമായി സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും എന്നേക്കും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നീതീകരിക്കുന്നവനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതെ മായ്ച്ചില്ലാതെ ആക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, സംഖ്യയില്ലാതെ പെരുപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള എൻ്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സർവജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളും നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താൽ മായ്ച്ച് നല്ലവനെ തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദര സഹോദരികളെയും അധ്യക്ഷന്മാരെയും മൽപ്പാന്മാരെയും കശീശന്മാരെയും സുവിശേഷകരെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സർവ്വവിശ്വാസികളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ദേഹദേഹി ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് കഠിനതരങ്ങളായ സകല ശിക്ഷകളും നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ നീക്കി മായ്ച്ചിടണമേ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരവും പാപപരിഹാരകനുമാകുന്നുവല്ലോ. സമാധാനത്തിന് മക്കൾക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതരാക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെച്ചവനായ ഉത്തമടയനായുള്ളവേ,
നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തോത്രം. മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നിന്ദ്യമായ മൺകട്ട ഞാനായിരിക്കും. നിന്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും മേലുള്ള ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്വത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ക്രോപേന്മാരോടും നിനക്ക് കാതീശ് പാടുന്ന ശ്രാപേന്മാരോടും കൂടെ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുവാനും എനിക്ക് നീ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കണ്ടാലും ആത്മയമായ സ്ഥലത്തും അഗ്നിജ്വാലയുടെ സിംഹാസനം മുൻപാകെയും ഞാൻ നിന്ന് നിന്റെ ഈ ജനത്തിന്റെ പാപരിഹാരം നിന്റെ സകല സൃഷ്ടിക്കും മോചനവും യാചിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൃഷ്ടിക്കാട് മുൻപാകെ നിന്റെ സമൃദ്ധിയുള്ള ഭണ്ഡാരത്തെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ. നിന്റെ ഇടവകയുടെ ആടുകളിൽ മേൽ നിന്റെ നന്മകളെ നീ ചൊരിയണമേ. കടക്കാരുടെ കടച്ചിലിനെ നീ കീറിക്കളയണമേ. പാപികളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നീ മായ്ച്ചു കളയണമേ. കാണാതെ പോയവർ നീ മുഖാന്തരം തിരിച്ചു വിടുകയും നിന്റെ മുൻപാകെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയിൽ ശരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുർബാനകളിൽ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുർബാനകളിൽ പ്രസാദവേ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങളെ പുണ്യപ്പെടുത്തുകയും നാശമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മോക്ഷത്തുള്ള ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഹോശോ വബകുൽ സുബ്ഹാനൽ മിൻ. കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിക്കുമാറാകാം. ബലഹീനരും പാപികളുമായ നാം ആമേൻ എന്നുത്തരമായിട്ട് പറയണം. പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള റൂഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടെ നിന്ന് ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരന്റെ പിന്നാലെ ചൊല്ലണം. പിതാവായ സർവശക്തനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവൻ, പ്രകാശമുള്ള പ്രകാശവും സത്യത്തിലുള്ള സത്യവും, ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും തന്റെ പിതാവിനോട് ഐക്യമുള്ളവനും സകല സൃഷ്ടിക്കും മാത്രമായവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിശുദ്ധമായ മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനും അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തുള്ളവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മനുഷ്യരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാതത്തോടെയും വരുമാനിക്കുന്നതുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവെന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിപിന്മാരും ശ്രീമാരും സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധയും കാതോലികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ ഏകവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും വരുമാനിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. Parakemor Spalmen Kalos.
ഈ ആഴ്ചകളിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 6th സെപ്റ്റംബർ ആശിഷ് സുനിൽ ജോർജ്, സെക്ടർ 10. 7th സെപ്റ്റംബർ ബിബി സൂസൻ ജേക്കബ്, സെക്ടർ 10. 7th സെപ്റ്റംബർ വിൽസൺ പി തോമസ്, കൈലാഷ് നഗർ. 8th സെപ്റ്റംബർ മെർലിൻ എസ് തോമസ്, ഹുഡുക്കോ. 9th സെപ്റ്റംബർ ജോബിൻ ജേക്കബ്, ഹുഡുക്കോ. 9th സെപ്റ്റംബർ സൂസമ്മ, ഹുഡുക്കോ. 10th സെപ്റ്റംബർ ജെയ്സൺ വർഗീസ്, ന്യൂ ബോർസി. 11th സെപ്റ്റംബർ ബ്ലസി ബി പോൾ, താൽപൂരി. 11th സെപ്റ്റംബർ ഹാനോക്ക് ചെറിയാൻ സഫീർ, സൂര്യ റെസിഡൻസി. 12th സെപ്റ്റംബർ റജി തോമസ്, ദുർഗ്. 12th സെപ്റ്റംബർ NG ജോസ്, റിസാലി. 12th സെപ്റ്റംബർ ഡോക്ടർ ഷൈല ജേക്കബ്, ബോർസി. 12th സെപ്റ്റംബർ ഐസക് ജോൺ, ഹുഡുക്കോ. 12th സെപ്റ്റംബർ മേരി ജോർജ്, ഹുഡുക്കോ. ഈ ആഴ്ചകളിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെപ്റ്റംബർ 5th മിസ്റ്റർ TK ജോസഫ് ആൻഡ് ജോളി ജോസഫ്, റിസാലി. സെപ്റ്റംബർ 9th മിസ്റ്റർ ജോൺ ഫിലിപ്പ് ആൻഡ് നിഷ ജോൺ, അയ്യപ്പ നഗർ. സെപ്റ്റംബർ 9th മിസ്റ്റർ ജോർജ് മാമൻ ആൻഡ് ഷിനു ജോർജ്, ബോർസി. സെപ്റ്റംബർ 9th മിസ്റ്റർ മോൻസൺ വർഗീസ് ആൻഡ് ലിനജ, റിസാലി. സെപ്റ്റംബർ 9th മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ഉമ്മൻ ആൻഡ് സൂസൻ, റിസാലി. സെപ്റ്റംബർ 10th മിസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോ ആൻഡ് ആനി, റിസാലി. സെപ്റ്റംബർ 10th മിസ്റ്റർ സുനിൽ ബേബി ആൻഡ് പ്രീത, ഹുഡുക്കോ. സെപ്റ്റംബർ 11th മിസ്റ്റർ VT ചെറിയാൻ ആൻഡ് മോളി ചെറിയാൻ, വൈശാലി നഗർ. സെപ്റ്റംബർ 11th മിസ്റ്റർ അനീഷ് മാത്യു ആൻഡ് ശ്രുതി, സെക്ടർ 10. സെപ്റ്റംബർ 12th മിസ്റ്റർ റജി എബ്രഹാം ആൻഡ് ഡോക്ടർ സൂസൻ, നെഹ്റു നഗർ. ഈ ആഴ്ചകളിൽ ജന്മദിനം, വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ബിലായ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിക്കുന്നു. ബിലായ് മാർത്തോമ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഫുഡ് കിറ്റായിട്ട് നൽകുന്നു. ഇന്ന് അത് നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് കുഞ്ഞമ്മ യോഹനാൻ, MIG 2, ഹുഡുക്കോ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പരമപിതാവേ, എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ദൈവമേ സ്തുതി. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആയുസ്സിനായും ആരോഗ്യത്തിനായും ഓരോ വർഷവും അതിശയം അത്ഭുതമായി ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി ദൈവമേ സ്തുതി. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചകളിൽ ജന്മദിനം, വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയുസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ദൈവമേ സ്തുതി. നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടൊന്ന് പരിപാലിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് 101-ാമത്തെ ഗീതം പാടുമ്പോൾ സ്തോത്രകാഴ്ച സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്, സോങ് നമ്പർ 101, തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനി ഇല്ലതാണ്. തുണ
തുണ എനിക്കേശുവാ അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണ എനിക്കേശുവാ കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനീയാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനീയാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ തുണ എനിക്കേശുവാ കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പരമപിതാവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കുമായ ദൈവമേ സ്തുതി. ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമർത്ഥമായ ജീവിതത്തിനായ ദൈവമേ സ്തുതി. രോഗങ്ങളാൽ ലോക ജനത മുഴുവനും ഭാരപ്പെടുമ്പോഴും കർത്താവെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും സൗഖ്യമായി നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനായ ദൈവമേ സ്തുതി. ഇന്നത്തെ ആരാധന ദൈവപ്രസാദമുള്ള അനുഭവമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. വചന ശുശ്രൂഷയിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയനായ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയസ് മാർ സ്തേഫാനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയാണ്. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യേ വെർച്വലായി ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ തിരുമേനി സംബന്ധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിലൂടെയും ബിലായ് മാർത്തോമ ഇടവകയിലും നൽകുന്ന നല്ല നേതൃത്വത്തിനായും വ്യക്തിപരമായും നമ്മുടെ കുടുംബപരമായും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്കും തിരുമേനിലൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനുമായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യം ബലവും തിരുമേനിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഏറ്റവും ആദരണീയനായ തിരുമേനിയെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. കുടുംബം ബിലായ് മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ
പ്രിയ വിശ്വാസ സമൂഹമേ, നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് COVID-19 എന്ന ആ മഹാബാധ ലോകത്തെ ആകമാനമായി വളരെയധികം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ രോഗബാധിതരായി തീരുന്നു. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ മരണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകമാനമായി വളരെയധികം പ്രയാസത്തിൻ്റെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും ആകാംക്ഷകളുടെയും ആകുലതകളുടെയും ഭയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രത തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, അനേകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജോലിയുള്ളവർക്ക് പകുതി ശമ്പളമോ ശമ്പളമില്ലാതെയോ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ നോക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളുടെ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്രകാരം ലോകവും ലോകജനതയും നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ജനവും ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവേ, നിന്റെ സൗഖ്യം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ കൃപ നിരന്തരമായി അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 എന്ന ഈ അനുഭവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും ഹൃദയാംഗമായി അനുമോദിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയിൽ എല്ലാവരെയും നിർത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് വിലായി മാർത്തമ്മ ഇടവകയിലൂടെ ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ആ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബി അച്ഛനിലൂടെ ആ ഇടവകയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടിയിരുന്ന് അച്ഛനെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, കുടുംബത്തെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, അച്ഛനിലൂടെ നല്ല ശുശ്രൂഷകൾ ഇടവകയ്ക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതായ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 36 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആയിരുന്നുവല്ലോ. ആ വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 36 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗവും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ആ വേദഭാഗത്ത്
സംഭവങ്ങളെ കൂടുതലായി വിവരിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് കർത്താവ് 5000 പുരുഷന്മാർക്ക് തിന്ന് തൃപ്തരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ വലിയ അനുഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്നതായ വേദഭാഗം. ഇവിടെ ഇതാ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണ്? ഇതേത് സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്? നോക്കണം, ഈ 36ന്റെ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, യേശുവിനോ ശിഷ്യന്മാർക്കോ ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ അവർ വളരെ വളരെ പ്രവർത്തന നിരതരായി ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക. അപ്പോൾ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും അല്പം വേറിട്ട് വന്ന് ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുന്നതിനു വേണ്ടി ആ കൂടി വന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അവിടെ ജനവാസം ഇല്ല. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറി ഒരു ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമത്തിനു വേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പടക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏത് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ വിശ്രമത്തിനായി പോയോ ആ സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, യേശുവിൻ്റെ സാമീപ്യം, യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പർശനം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് അവിടെ യേശു കാണുന്നത്. ആ ജനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് യേശുവിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 36ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത്. യേശു 34 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാറെ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു. അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകൊണ്ട് അവർ അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു, പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. കണ്ടോ, തൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഈ വലിയ ജനസമൂഹം ആരാണ്? എന്താണ് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവം? എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ യേശു മനസ്സിലാക്കിയത്. അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളുടെ അനുഭവമാണ്. എന്താ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇടയനിൽ നിന്നും ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്, വാത്സല്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. ഈ ഒരു മനസ്സ് ആണ് ഇടയന് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഇടയൻ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ്, സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഭവനങ്ങളെയാണ്, സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന സമൂഹത്തെയാണ്. ഇവിടെയാണ് യേശു അവൻ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ
നമ്മെ അവനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇതാ അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കണ്ടതുകൊണ്ട് യേശു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു. സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭവനങ്ങൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇടവകകൾ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പകയുടെയും മത്സരത്തിന്റെയും ഒക്കെ മനസ്സുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 2, ഇടയനിൽ നിന്നും ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കെയറാണ്, പരിപാലനമാണ്. ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ആടിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന, അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഇടയന്റെ മനസ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ. 2, കരുതലിന്റെ അഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ. കരുതൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. 3, ഈ ഇടയനിൽ നിന്നും ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, സുരക്ഷിതത്വമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പലവിധമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ആടുകളെ സുരക്ഷിതമായി പരിപാലിക്കുന്ന ആ പരിപാലനമാണ് ഇടയനിൽ നിന്നും ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ആ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനിയും അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ ഭയബഹുലതയോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നു. ആ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം. 4, ഇടയൻ ആടുകളെ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ ആ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം ഉള്ളവനാണ് ഇടയൻ. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി പച്ച പുൽപ്പുറങ്ങളും നീല ജലാശയങ്ങളെയും കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് ഇടയൻ. അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ഇടയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ഈ ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ ദിശാബോധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് യേശുവിന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നോക്കൂ, ഈ ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെയാണ്. സ്നേഹം ലഭ്യമാകുന്നില്ല, സുരക്ഷിതത്വം ലഭ്യമാകുന്നില്ല, കരുതൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ജീസസ് ഈസ് ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ്. യേശു അവൻ നല്ല ഇടയനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. He is the സമംഭവനം of love. സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തി ഭാവമാണ് യേശു. ആ യേശു കരുതലിന്റെ ആ സങ്കേതമാണ് യേശു.
അവൻ നമ്മെ വെറും കൈയായി വിടുന്നവനല്ല. ഏതെല്ലാം സുരക്ഷിതമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണമോ ആ സുരക്ഷിതമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നവനാണ്. He is the one who is giving the security to our life. അവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്നവനാണ്. ആ യേശുവാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന ആ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നല്ല ഇടയനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായി ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കോവിഡിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലിടയനായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും കരുതലും പരിപാലനവും ദിശാബോധവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലത്ത് ഈ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നാം കാണേണ്ടത് യേശു എന്ന നല്ല ഇടയനാണ്. He is the good shepherd for my life because he is loving. He is taking care of my life burden and he gives me the security and he gives me the direction. പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കും നീലജലാശയങ്ങളിലേക്കും അവൻ എന്നെ വഴി നടത്തുന്നവനാണ്. അവൻ മനസ്സലിവുള്ളവനാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെ കണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകളെ കണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകളെ കണ്ട് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഇടയനേയുള്ളൂ. അത് എന്റെ യേശുവാണ്. ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയണം. രണ്ടാമത്, ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ചിന്തയുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർ അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ഇത് നിർജ്ജന സ്ഥലമാണ്, ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമാണ്. എന്താ ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഒന്നും വളരുകയില്ല, ഒന്നും വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഏകാന്തതയുടെ തലമാണ്, ഭയാനകത നൽകുന്ന പ്രദേശമാണ്. ആരും അവിടെ കൂട്ടിനുണ്ടാകുകയില്ല. ഏകാന്തതകളുടെ അനുഭവമാണ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നോക്കൂ, ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തിന്റെ അനുഭവം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിലുമില്ലേ? ഒന്നും വളരുവാൻ അനുവദിക്കാത്തവ സ്ഥലമാണ് ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശം. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളും ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ നാം പറയാറില്ലേ, ഞാൻ ഇത്രത്തോളം കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഒന്നും എനിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വളരുവാൻ സഹായിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. നിർജ്ജന പ്രദേശത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്, വരൾച്ചയാണ്. ഒന്നും വളരുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത നിർജ്ജന പ്രദേശം ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവമാണ്. ആരും കൂട്ടിനില്ല, എനിക്കാരും കൂട്ടായ്മ തരാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം. പ്രിയ ദേവജനമേ, ഇവിടെയാണ് യേശു, ആ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശം, ഇവിടെ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല, യാതൊരു സാധ്യതകളും ഇവിടെയില്ല. ഈ ജനം പകൽ സമയം മുതൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം വരെ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു. അവർ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ആഹാരം കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം. ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത്,
നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. ശിഷ്യന്മാർക്കും ഈ ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു കരുതലുണ്ട്. പക്ഷെ യേശു കരുതുന്നത് പോലെയല്ല ശിഷ്യന്മാർ കരുതുന്നതെന്ന് കൂടി നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ അവർ അർപ്പിച്ചത്. നോക്ക്, അവർ അർപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ യേശുവിന്റെ വീക്ഷണം എന്താണ്? ആ പ്രാർത്ഥന യേശു സ്വീകരിച്ചോ? ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് അതുപോലെ യേശു പ്രവർത്തിച്ചോ? അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് യേശു പ്രവർത്തിച്ചോ? ഇല്ല. യേശു അവരോട് പറയുന്നു, ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി ലഭിക്കുന്ന ആ ഉത്തരം, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അവരെ ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് യേശുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഈ ജനത്തിന് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? അവിടെ യേശുവിനോട് ആ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 200 വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. 200 വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം മേടിച്ചാൽ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അപ്പം ഇവിടെ ലഭിക്കുമോ? നീ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ, അസാധ്യമാണ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ യേശു ആ ഉത്തരം തരുമ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. യേശു വീണ്ടും അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? അവർ പറയുന്നു, 5 അപ്പവും 2 മീനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This is very, very limited resources. ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിന് ഈ വലിയ ജനസമൂഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നോക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ എന്താണോ നമ്മൾ വെരി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ഈ ജനസമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. We may find our living situation is very, very limited, and the possibilities are very limited. സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്, അസാധ്യതകളാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഈ അസാധ്യതകളുടെ മധ്യത്തിൽ പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുന്ന കർത്താവിൽ നാം ആശ്രയിക്കണം. അതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന കർത്താവാണ്. നോക്ക, 5 അപ്പവും 2 മീനും അത് ആ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ്. 5 അപ്പവും 2 മീനും. പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാവരെയും
പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഒരു വേദഭാഗം, വാക്യം. നോക്ക്, യേശു എന്താണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്? പിന്നെ അവൻ ആ ജനത്തെ പച്ച പുല്ലിൽ ഇരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമാണ്, ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തൊന്നും വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല, പച്ചപ്പുൽ അവിടെയില്ല, ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികളാണ് അവിടെയുള്ളത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികളുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഈ ജനത്തെ എവിടെ ഇരിക്കുവാനാണ് യേശു കൽപ്പിക്കുന്നത്? പച്ചപ്പുല്ലിന്മേൽ ഇരിക്കുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അവരെ എവിടെയാണ് ഇരുത്തേണ്ടത്? ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണത്തരികൾക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആ ജനത്തെ ഇന്ന് ഇരുത്തുന്നത് പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ മുകളിലാണ്. ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം, ഇതാണ് നല്ല ഇടയന്റെ സ്വഭാവം. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുമായി നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ, മകനെ മകളെ, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിരാശപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നെ പച്ചപ്പുല്ലിന്മേൽ ഇരുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകും, എന്റെ കർത്താവിന് സാധ്യമാകും. ഞാൻ അതനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്നെ പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തിയ ആ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് വളരെ ശക്തമാണ്. എന്നെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആപൽക്കരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ, ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികൾക്ക് തുല്യമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മേൽ നാം ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അവിടെ പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ അനുഭവത്തെ നൽകി നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ശക്തിയും നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ സാധ്യമാകണം. നോക്ക്, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഇനി എനിക്കൊരു ചിന്ത കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട്. അവൻ ആ അപ്പവും 2 മീനും എടുത്തു, സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി, വാഴ്ത്തി, നുറുക്കി, വിഭാഗിച്ചു, ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും തിന്നു, തൃപ്തരായി. ശേഷിച്ച കഷ്ണം 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. തിന്നു തൃപ്തരായ പുരുഷന്മാർ 5000 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പമുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള മക്കളുണ്ട്. എത്ര ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാവരും പിന്നെ തൃപ്തരായി. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നോക്ക്, അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്ത അനുഭവമാണ്. ശേഷിപ്പുകളെ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഈ ശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ശേഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാവരും തൃപ്തരായി കഷ്ണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. ഇതാ നുറുക്കുകളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ്, അവയെല്ലാം ശേഷിപ്പുകളാണ്. ഇവയെല്ലാം വലിച്ചെറിയേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ യേശു ചെയ്യുന്നത് അവയെല്ലാം ശേഖരിക്കുകയാണ്, നിറച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദൈവിക സത്യമുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നാമും എവിടെയൊക്കെയോ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ട എന്റെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെയും അവൻ ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റാരും ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, എന്റെ യേശു അവൻ ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ ദൈവവചനം പറയുകയാണ്. വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു, തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു, ത്യജിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ എന്റെ യേശു അവൻ അപ്പനുറുക്കുകളെ, മീൻ കഷ്ണങ്ങളെ അവൻ ശേഖരിച്ചവനാണ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, അവൻ ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ബിലായുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. എന്റെ കഴിവോ, എന്റെ മിടുക്കോ, എന്റെ ബുദ്ധിയോ, എന്റെ ജ്ഞാനമോ, എന്റെ ശക്തിയോ, എന്റെ ബലമോ അല്ല. അവൻ ശേഖരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഈ ബിലായുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ വലിയ അനുഭവത്തോടുകൂടെ, ഈ വലിയ ധ്യാനത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം നയിക്കണം. നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് സാക്ഷ്യം കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. അപ്രകാരം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ ബലം കണ്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ യേശു അവൻ നല്ല ഇടയനാണ്. അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ എന്നെ കരുതുന്നു, അവൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തരുന്നു, അവൻ എനിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ദിശാബോധത്തെ തരുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. എന്നാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവമഹത്വം നാം കാണണം. 5 അപ്പത്തെ 2 മീനിനെ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി കൊടുത്ത് 5000 പുരുഷന്മാർ തിന്നു തൃപ്തരാകുന്ന അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും അവൻ നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ അവനോട് ചേർന്ന് അവന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. വീണ്ടും ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് അവൻ നമ്മളെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികൾക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചപ്പുല്ലിന്മേൽ ഇരുത്തുന്നവനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികൾക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവയാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം അവൻ നൽകുകയാണ്. പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ മുകളിൽ അവൻ നമ്മെ ഇരുത്തുന്നു. അവസാനമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെയും നമ്മുടെയും ജീവിതം വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടവയായിരുന്നു. എങ്ങോട്ടോ, എവിടേക്കോ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടവയായിരുന്നു.
എന്നാൽ എൻ്റെ യേശു വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ട ഈ ജീവിതത്തെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മാനപാത്രമായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഈ ബിനായുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ചിന്തകളുമായി മുൻപോട്ട് പോകുക. അവൻ നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നവനാണ്, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം തരുന്നവനാണ്. ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ, സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ അനുഭവം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തീകരിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും അവരവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ശാന്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എനിക്കൊരു നല്ല ഇടയനുണ്ട്. എൻ്റെ ഇടയൻ എൻ്റെ യേശുവാണ്. അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നവനാണ്. അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്നവനാണ്. അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്. ആ യേശുവിനോട് കൂടെ എന്നെ നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കുത്തരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ നോക്കി കർത്താവ് എനിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിപ്പാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകണം. അസാധ്യമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അസാധ്യമായത് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അസാധ്യതകളുടെ മധ്യത്തിൽ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണൽത്തരികൾക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ പച്ച പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ഇരുത്തുന്നതാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ നീ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നോടുകൂടെ സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിലും നിന്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിലും കർത്താവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബി അച്ഛനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണം. എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയസ് മാർ സ്തെഫാനോസ് തിരുമേനിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി ബിലായ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ കുദാശയിലേക്ക് നാം ഒരുങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ കുറവുകളെയും ബലഹീനതകളെയും നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തിയുള്ള ബാബാ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായി ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി തൻ്റെ കൃപയാൽ
വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമൻ ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതനുഭവിച്ച് മരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടും. സത്യമായി ദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. സകലത്തിലും പിഴച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ പിഴച്ചു. നിന്റെ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ഞാൻ ലംഘിച്ചു. നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായ കർത്താവ്, ചുങ്കക്കാരനെ, ആ പാപിയായ സ്ത്രീയെയും കുരിശിൽ വെച്ച് കള്ളനെയും കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ തിരുവചനത്തിന് തണുപ്പാൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. കർത്താവെ, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാവധിക്കും കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും ആക്കി തീർക്കണമേ. ആമേൻ. സത്യമായി അനുദപിച്ച് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കരുണാസമ്പന്ന ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്നോടുള്ള നിരന്തര കൂട്ടായ്മയിലും പൂജ്യം നിലനിൽപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി നിങ്ങളും എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് പരിപൂർണമായ സ്നേഹവും ഐക്യമത്യം സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകത്വം പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് മശിഹാ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. പിതാവും പുത്രനും വിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും കർത്താവേ, തിരുസനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടാ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുന്ന അഗ്നിമയന്മാരുടെ ആയിരം ആയിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോടും കൂടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന അർത്ഥപാടി സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതരാക്കണമേ. ആകാശവും ഭൂമിയും പരിശുദ്ധൻ 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 കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. രക്ഷാകരമായ പീഡാനുഭവത്തിന് താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ തന്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പം താനെടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധാസ്ലിഹന്മാർ കൊടുത്തു. വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം, ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്നരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കലർത്തിയതായ കാസായും അവൻ എടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധാസ്ലിഹന്മാർ കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിൻ, ഇതനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തം എന്നരുളി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവരോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിന്റെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, നിന്റെ ഉയർപ്പിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നു. നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ സഹരക്ഷാകരമായ നിന്റെ സകല വ്യാപാരങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികളും പ്രകാരം പ്രതിപകരം നൽകുന്ന പരിഭ്രമജനമായ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനെയും ഓർക്കുന്നു. ഇത് നിമിത്തമായി നിന്റെ സഭയും നിന്റെ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് മനോതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവനെ ദയതോ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ സഭയിൽ എല്ലാ കൂദാശകളെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധരുഹായെ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനും ഈ കുർബാനയെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനുമായ ശുദ്ധരണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്ത് ദേവോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ തിരുശരീരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കാസായില വീഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും
നിത്യജീവന്റെ അവകാശവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകോത്തരം പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ കർത്താവേ, 4 ഭാഗങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ സഭയെ മേയിച്ച് ഭരിക്കുന്നവരായ സകല മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തോമാവിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും ഇനി ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ജോസഫ് മാർ തോമാ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും ഞങ്ങളുമായി സംസർഗത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യ സഭകളുടെ മോഡറേറ്റർമാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ ഗിവർഗീസ് മാർ തിയോഡോഷ്യോസ് സബർഗൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും യാക്കീം മാർ കൊറിലോസ്, ജോസഫ് മാർ ബർന്നബാസ്, തോമസ് മാർ തീമോത്യോസ്, ഐസക് മാർ ഫിലക്സിനോസ്, എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്, മാത്യൂസ് മാർ മക്കാറിയോസ്, ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്തെഫാനോസ്, തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എന്നീ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെയും കശീശന്മാർ ശമാശന്മാർ മുതലായി പഠനത്തിനടുത്ത് എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ ഓർക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ദാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ മടികൂടാതെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെയും അവസാന നാളിൽ നീ ഉയർപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോട് കൂടെ ദോഷപ്രതിക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളണമേ. മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ശിവശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അല്പസമയം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തലകളെ ഉണക്കാം. ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കുമായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവെ, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനായ ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നീ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയ്ക്കായ ദൈവമേ സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളൊക്കെ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിലൊക്കെ ദൈവമേ നീ ബലം പകരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, COVID-19 മൂലം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ കർത്താവെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യ പിതാക്കന്മാർ, വൈദികർ, സുവിശേഷകർ, വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ എല്ലാവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തലമുറകളെ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ആരും ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുതേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇടയനുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട്. ഞങ്ങളെ തിരുവനന്തപുര വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിർജ്ജന പ്രദേശങ്ങളെ കർത്താവെ, മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ കർത്താവെ, പച്ചിപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി ദൈവമേ സ്തുതി. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഏതെല്ലാം വേദനകളുടെ, ഏതെല്ലാം നൊമ്പരങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പച്ചപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്വസ്ഥതയുടെ വെള്ളത്തിനരികത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനാ ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവചനം പങ്കിട്ട അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സ്തെഫാനോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലെ യാത്രകളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അഭിമന്യ തിരുമേനി അവിടെ ഇടയാകണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബപരമായി, വ്യക്തിപരമായി, സഭയായി, ദേശത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം മൗനമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകലതും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പ്രാർത്ഥനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും യാചനകളെ നൽകുന്നവനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിച്ചും പരിശുദ്ധനായ നിന്റെ ഏകത്വം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥനയെ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊല്ലുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം
പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും സ്വയംഭുവായതും ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്യമായതും തത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ളതുമായ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള ദുർഗമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ആമാദരവോടും ഭയഭക്തിയോടും കൂടെ സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും അവർ ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. ആമേൻ. തന്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ പീഡാനുഭവങ്ങളാണ് അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും നിവൃത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമേറുകയും നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. കരുണയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നല്ലവനെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് യാചനകൾ നൽകിടണമേ. സ്തോമൻ കാലോസ് കുരിയേ കുഞ്ഞാടെ ദാവീദ് നോവേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.
വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. പിതാവ് മക്കളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം കർത്താവ് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദിവസങ്ങൾ പുല്ലുപോലെയാകുന്നു, വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ മുളയ്ക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. നിൻ കൽപ്പനയാ മരണം അധികാരം ചെയ്തു, നിന്നുയർപ്പാലതു ആഞ്ഞതിനാൽ നിനക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ നാവും നിനക്ക് സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചിടുമേ. ആദാം സുതരെ ചേർത്തിടുവോനെ അനുഗ്രഹിക്കാം. സ്വന്തം മരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നൽകിയ ദൈവപുത്ര, ഞങ്ങൾ ശബ്ദബോധത്തിൽ സ്തുതി പാടുവാൻ മണ്ണിൽ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവം വന്ദിനും സത്യനുമാകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തലമുറ തലമുറ വരെ തനിക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന് നേക്കുമുള്ള ബതുക്കത്തിനുമായി വരുവാനിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ യാഗത്താൽ നിന്റെ അടിയാർക്ക് പാപമോചനമുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കാണപ്പെടലാതിന്റെ വലതരം നീട്ടിക്കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, തിരുസന്നിധിയുള്ള മുഖപ്രസാദത്തിനും കാതൽ തടയത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ കർത്താവേ, ശിവശിയുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആരാധനക്കാണ് ഈ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. മഹാദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുമേലും ഇവയെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുമേലും ഇവയിൽ പ്രയത്നിച്ചവരും അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്ര കരുണകൾ ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഉത്തരമലയോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും ഗാഗുൽ തടരത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ കർത്താവേ യേശുമിശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സൗഖ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെടും. കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രത്തോടെ ഇവയെ സ്വീകരിക്കാം. ആമേൻ.
നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ശുഭഹോലകുമോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതായ തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തതായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷാധികമായി ഭവിക്കരുതേ, എന്നാലോ ജീവൻ രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം നീ ചൊരിയണമേ. ഭൂലോകമുഴുവനെ മുട്ടുത്തി വന്ദിക്കും, സകലനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവരും അവിടെ പ്രത്യാശം നീയാകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നിർവഹിക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചിതറിപ്പോയവരെ കൂട്ടി, ദൂരെ പോയവരെ ചേർക്കാൻ, തിരിക്കുക തെറ്റിപ്പോയവരെ നൽകുക യാചിക്കുന്നോർക്കും. കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവേ, നൽ ആശീസുകളിൻ സാഗരമേ, ഞങ്ങളണയ്ക്കും ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ. കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത നിന്റെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ വാഴ്വകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതവരാക്കി നിന്റെ സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ അയക്കണമേ. സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴ്വുകളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സമാധാനത്താലേ പാർക്കാം. ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും കർത്താവിന്റെ ജയം നൽകുന്ന സ്ലീബായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായുള്ള ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കും. ബലഹീനനും പാപികളുമാ നടിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ കരുണയും സഹായം ലഭിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സമാധാനത്താലേ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. ക്രിസ്തേശു നിൻ